हाय दर्शक बंधु नमस्कार समस्त को शुभ सकाळ सुप्रभात एमिति ओडिया खबर को नीतिदिन देखुथिबा पई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु देखिबा चलंतु ओडिया खबर। आलू गाड़ी को गुड़ाई धरिला पश्चिमबंग पुलिस। पश्चिमबंगरू चोरारे ओडिया आसुथिबा आलू बोझे ट्रक को गुड़ाई गुड़ाई धरिछि पश्चिमबंग पुलिस। ओडिशा सीमारे पशिबा पूर्वरू आलू धरिछि पुलिस। आज भोर रे एही घटना घटिछि। गोमुंडा बालिमर रास्ता दे ओडिशा को आलू आसुथिबार खबर पाई पश्चिमबंग पुलिस ट्रक को गुड़ाई गुड़ाई धरिथिला। एहा विशेष सूत्ररू जणा पड़िछि। द्रुत गति रे आसुथिबा फलरे आलू गाड़ीटी ओडिशा भितरକୁ प्रवेश करिबा पई 500 मीटर ललाणपुर निकटरे रास्ता पार्श्वरे भारसाम्य हराई पशि जाइथिला। पश्चिमबंग पुलिस गाड़ी को जबत करने सह गाड़ी थिबा आलू सबू ओह्लाई पुणी पश्चिमबंग को फेराई नेला पश्चिमबंग पुलिस। सरकार जोगाई देउथिबा चाउल चोरी को नहीं जेतेबेले सारा राज्य रे उठिछि पड़ुछि सरकार कार्यानुष्ठान पर अधिकारी डीलरंक भितरे छनका पशिछि। सेतिके बेले राज्य रे खोलिछि प्रथम चाउल एटीएम। राशन चाउल 5 केजी आनिबा पई डीलर घर आगरे पंचायत ऑफिस रे हिताधिकारी धाड़ी लगाइथिबा आपण माने देखिथिबे। एहाकू निराकरण करिबा पई सरकार एही एटीएम योजना करिसंती। घर तैयारी करने चाहूथिबा लोकमानंक पई आसीछि एक बड़ खुशी खबर। केंद्र रे मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना रे एबे बढ़िबो सब्सिडी टंका। एही योजना रे द्वितीय पर्याय को नहीं गत बजेट रे घोषणा करा जाइछि। एणिकी पूर्व अपेक्षा अधिक टंका सब्सिडी देवा पई घोषणा करिसंती केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश रे अस्थिरता आलाट रे ओडिशा। पड़ोशी देशर हिंसा और राजनैतिक संकट मध्यरु बहु संख्यार बांग्लादेशी निज देश छाड़ी भारत सीमार अनुप्रवेश करने आशंका रही। एमानक मध्यरे बांग्लादेश रे जेल भांगी अस्त्रशस्त्र धरी फेरार होइतिबा दुर्दांत अपराधी भी रहिछंती। आसिला बड़ खबर मध्याह्न भोजन खाई 40 छात्र छात्री असुस्थ। बालेश्वर जिला साजनपुर पंचायत उदयनारायण विद्यापीठ रे गुरुवार एक अघटन घटी। विद्यालय रे दिया जाइथिबा मध्याह्न भोजन खाइबा परे 40 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री असुस्थ होई पड़िछंती। सेमानकु सोर मेडिकल रे भर्ती करा जाइथिबा जणा पड़िछि। गतकाली राजधानी भुवनेश्वर रे लोकार्पित होइछि राज्यर प्रथम चाउल एटीएम। राशन कार्ड हिताधिकारी को आउ घंटा घंटा धरी धारी रे छिड़ा हेबाकू पड़िबो नाही। राशन कार्ड नंबर डायल कले मेसिन रु गल गल होई बाहरुछि चाउल। एहाको नै हिताधिकारी मध्य रे उत्साह खेली जाइछि बोली खाद्य जोगाण मंत्री कहिसंती। सेविंग अकाउंट धारी पई बड़ घोषणा करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एणिकी जनधन एवं साधारण सेविंग अकाउंट रे सर्वनिम्न बालांस रखिबार आवश्यकता नाही। केवल सही ग्राहक उपरे बैंक द्वारा जरिमाना लागू करा जाइछि जेउ माने निज अकाउंट रे आवश्यकता परिमाण टंका रखिबारे विफल होइछंती। पश्चिम बंगर शिल्प विप्लव पई बुद्धदेव जनाशुना। से 2022 मसीह रे पद्मभूषण ग्रहण करने को मना कर देथिले। से तांकर सरल जीवन शैली पई जनाशुना। वर्तमान पर्यंत से पद्म एवेन्यू रे थिबा समान 2 बखरा विशिष्ट फ्लैट रे रहुथिले जेउठारु से पूर्वरु राज्य रे चलाउथिले। मोहन माझी सरकार बुधवार राज्य रे 20 जन नुआ जिलापाल नियुक्ति घोषणा करिसंती। नवीन पट्टनायक शासन काल रे क्षमता निकट रे कुहा जाउतिबा आईएएस अफिसर मानकू बाद देबा पई एही अदल बदल करा जाइछि बोली कुहा जाइछि। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु जारी विज्ञप्ति अनुसार एही अदल बदल जोगु अनेक गुरुत्वपूर्ण अछि। राज्यसभा सांसद पद सह बीजेडी रु ममता महांत कहीं अचानक इस्तीफा देले से नहीं चर्चा थमी नथिबा बेले एबे एक चांचल्यकर तथ्य सामना को आसीछि। शुणिबाकू मिलुछि जे से सांसद पांठी को निज मतानुसार खर्चा करने को जिद धरिथिले। एथिपाई बारंबार चाप पकाइथिले एवं धमक मध्य देउथिले। एपरिकी अगस्त 4 तारिख सुधा हिसाब निकास हेबो बोली सांसदंकू कुआडे चेतावनी देइथिले। एथिरे अतिष्ठ होई राज्यसभा सांसद तथा बीजेडी रो प्राथमिक सदस्य पदरु ममता इस्तीफा देइथिबा कुहा जाइछि।
ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ପୋଲାଭରମ ବଡ଼ ବିନାଶର କାରଣ ସାଜିଛି। 50 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏମିତି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଜନତା ଅଧିକାର ଫୋରମ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ସହ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ବୋଲି ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ହାଲୁକାରୁ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କାଁ ଭାଁ ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏହି 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରା ମଦ କିପରି ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ନେଇ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଚୋରା ମଦ ଚଲାଣ ବନ୍ଦ ହେବ। ସେ ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ 21 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଏକା ସହିତ 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ପୁତ୍ର ଓ 2 ଜଣ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ 4 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣାର କଥା କହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ମଣିଷ ମନର ଅନ୍ତରର କଥା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସଂଯମତା, ଆଚରଣ କଥା ଥାଏ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଜ ମା ସହ କଥା ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କଟକରେ ପିଲା ଚୋରି ଓ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କଟକ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦଲାଲମାନେ ନାବାଳକକୁ କଟକରୁ ଚୋରି କରି ଦଶପଲ୍ଲା ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମନ୍ୱୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତେ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂଗଠନ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ବିଜେଡି ଟିମ୍। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଟିମ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର ଏବଂ ଝିନହିକା ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏକ ଟିମ୍। ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ ଗିରଫ। ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ବିଡିଓ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 3ଟି ଫ୍ଲାଏରେ 2ଟି ବିଲ୍ଡିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଟ୍, 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, 452 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 47 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା, 2ଟି 4 ଚକିଆ ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଇରାନରେ ହାମାସ୍ ଶରୀଫ ଇସମାଇଲ ହାନିୟାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଟାର୍ଗେଟରେ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସମୟରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାର କିଛି ସଠିକ ସମୟ ନାହିଁ। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ଧମକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେ ହମାସ୍ ଚିଫ୍ଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଇରାନ ନେବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ 7 ପଡ଼ି ଧରି ମନେ ରଖିଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଜମି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଲାଣି।
ଏପରିକି ଗତ 17 ତାରିଖ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରେ କେବଳ ଗରିବଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଲାଯିବ ବୋଲି ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ମଦମୁକ୍ତ। ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମଦ ମିଳିବନି। ମଦ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ସରକାର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲା ହେବନି ମଦ ଦୋକାନ। ମଦ ଦୋକାନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନେଇ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଓଡ଼ିଶା ହେବ ମଦମୁକ୍ତ ବୋଲି ନିଜେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ହିଣ୍ଡାଲକୋ ନାଁରେ ସିବିଆଇ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ 2005ରେ ହିଣ୍ଡାଲକୋକୁ ତଲାବିରା ଖଣି ଦେବା ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରି ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ନବୀନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିଭୁକ୍ତକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 3 ମାସରେ ଥରେ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଓ ସମାଧାନର ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟାକୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ 4 କୋଟି ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ପେନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସଙ୍କର ରହିଥିଲା ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବରକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।